जुगो जुगा टल, चंवर छतर तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, हाजरा हजूर ज़ाहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ गुरु चरणों दे विच हाज़रियां लवाइए। प्यार सत्कार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान किरपालता की है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद के अंदर बैठन का, सत्संगत करन का सुभाग समा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होया है। सजे हुए विशेष दीवाना के अंदर आप जी ने बड़े प्यार शरधा ते सत्कार दे नाल सत्कारयोग भाई साहब भाई नौ निहाल सिंह जी हजूरी रागी तखत श्री केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब इन्हां दे जथे पासों इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने। सतगुरु जी बख्शिश करते ने, कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग के इस समय के अंदर परमात्मा की कीर्ति करनी, परमेश्वर के नाम नूं जपना, परमात्मा की सिफत सलाह करनी, ये सब तो श्रेष्ठ कर्म है। पर उहदे वास्ते जरूरी है चित्त नूं इकागर करके चित्त नूं परमेश्वर वाहिगुरू के नाम दे नाल जोड़ के रखिए। जिहड़े ध्यान लगाते ने परमात्मा के चरणों का ते गुरु की सिक्ख्या के अनुसार चल के अपना जीवन गुरु के लेखे ला देंदे हन, उन्हां दी गाई हुई परमात्मा की कीर्ति, परमेश्वर का कीता होया जिहड़ा कीर्तन है वो परमेश्वर के दर ते प्रवान हो जाता है। हरेक युग के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के वक्खो वक् साधन दसे गए हैं। जिवें सतयुग के विच जो मनुख का आचरण सी वो सच्चा सी ते सच द्वारा ही परमात्मा नूं प्राप्त कर लैंदा सी। कदे कोई झूठ नहीं सी बोलदा, कोई विरला ही सतयुग के विच झूठ का सहारा लैंदा सी। अज आपां देखदे हां, अज मनुख हर गल दे विच झूठ बोलदा है और बिना किसी कारण तो झूठ बोली जा रहा है। सतगुरु जी अमृत बाणी दे विच बख्शिश करते हैं, सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार। त्रेते युग दे विच वड्डे वड्डे जग कीते जांदे सन, हवन कीते जांदे सन। सो उन्हां द्वारा ही परमेश्वर की प्राप्ति जो है वो हो जाती सी मनुख नूं। द्वापर दे विच जो पूजा करन दा ढंग बदल गया ते उस युग दे विच वक्खो वक्ख ढंग दे नाल परमात्मा की उपासना करके उहदी पूजा करके ते ये समझाया जाता सी भी इस तरीके दे नाल परमेश्वर की प्राप्ति है। भावें कोई भी कर्म करिए, जिन्ना चिर परमेश्वर का नाम नहीं ना जपांगे उन्ना चिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होएगी। सो इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार। तीनों युग तीने दिड़े कल केवल नाम आधार। इस कलयुग के विच मनुख दे कोल केवल नाम का आधार है। परमेश्वर के नाम नूं जप के ही उहदा पार उतारा हुंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृत बचन आपां गुरबाणी दे विच पढ़दे हां कि परमात्मा नूं प्राप्त करन दे वास्ते अनेकां यतन अनेकां ही कर्म कांड मनुख करदा है। जिवें कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे। वेदां दा पुराणां दा सिमरतियां दा पाठ कीता, वेदां दी विचार भी कीती, निवली कर्म भी कीते ते अपनी जिहड़ी कुंडलनी है उन्होंने भी सुलझाउण दा यतन कीता। पर ये जिन्ने भी कर्म सन
इन्हां दे राहीं परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जनास्यों संग ना छुटकियो, अधिक अहंग बुध बाधे। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਰਟਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਹੇ ਨਾ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਗਵਾਰ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ ਮਸੂਲੀਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਿਰਿਛਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਰਿਛਤ, ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ।
ਜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜੀ ਛੂਟੇ। ਹੈ ਭਾਈ, ਨਿਰਵਾਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲੀ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 10 ਅਸ਼ਟ 10 ਤੇ 8 18 ਸਿਧਾਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਤਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਓਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਓਡੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੀ ਚਾਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 20 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਓ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਰ ਵੱਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਜਦੋਂ 40-50 ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 40-50 ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੀਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਮ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।